ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? भारत मैं तो एक चीज़ कहां कि भारत दोबारा इस तरह की जो गलती है ना वो करेगा ठीक है, लेकिन यह है कि हुण सामने आने जोगा नहीं है क्योंकि भारत दे विच ना तो औकात है, ना उहदा लैवल है और ना उहदे विच अकल है और मज़हब दे नाल ना ही वो इंसान है ठीक है। सो वो ऐसी जानवरों वाली जी हरकत करने की कोशिश करेगा कि जिस तरह वो बांग्लादेश अफगानिस्तान की जी सरजमीन है वो इस्तेमाल होंदे हुए पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी या बलोचिस्तान दे विच जिहड़ा ना वो दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा। इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयां करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन साडे कोल बड़ी मुनज़म फौज है ठीक है। ये अफगानिस्तान की जी सरजमीन है मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पर सफाया जारी है, वो सारियां जिहड़ियां जड़ां ने दहशतगर्दी दी खत्म करेंगे, लेकिन इंडिया दे विच जिहड़ा ना वो इन्नी जुरत नहीं हैगी। हो सकता है कि शायद वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बना के पाकिस्तान के उत्ते अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन जिन्नी उन्हां दे नाल हो चुकी है खास करके जो पाकिस्तान की जो इंटैलीजेंस है ना उन्हां दी जिहड़ी हिकमत अमली बनदी है, इधरों इंटैलीजेंस फौरन पहले ही भांप लैंदी है। वो कहते हैं कि यार उन्होंने पता किवें चलिया, उन्होंने अपने बंदे ते शक करना शुरू करता है कि यार ये खबर पहुंचाता कौन है अगे। हो सकता है कि जिहड़ा जिहड़ी रॉ हैगी है, रॉ दे बहुत सारे बंदे जिहड़े ने अंदर फाए लगे पे होणगे, दसो भाई खबरां कौन दिंदा है? खबर कोई नहीं दिंदा, लेकिन पाकिस्तान की जिहड़ी इंटैलीजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। सो कोशिश करके वेख भी ला, पहले भी कहे जी, लेकिन हुण दोबारा जो कोशिश करनी हुई ना तो मेरी एक गुजारिश है इंडियंस दे कोलों, अगर दोबारा इस तरह का कोई भी पंगा या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की तो भाई तगड़ा होके हाँ कोई तैयारी जी ना वो एक अच्छी हिकमत अमली बनाओ तो करन, लेकिन कुछ चीज़ा है ने जो कि वो कर सकता है, लेकिन मुकम्मल जंग जी ना वो जरूरत नहीं हैगी उहदे कोल। जी ठीक। अच्छा उशमैला मैनूं इत्थे दसो सिंतास मुआहदे दी थोड़ी जी गल कर लैंदे, जिवें तुसीं आख्या कि आप हुण डायरैक्ट इस तरह का इकदाम नहीं चुकेगा, लेकिन वो किसी दे ना जरिए की तरह या किसी दे मोढे ते रख के बंदूक चलाएगा, जिस तरह अफगानिस्तान दे विच उहने उदों दा ही दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया है, जबकि साडे अफगानिस्तान दे नाल कई बार मुआहदे होए, कई बार साडी सिटिंग हुई उन्हां दे नाल, असीं उन्हां नाल गल भी कीती, उन्होंने मूँह ज़बानी कहा अच्छा ठीक असीं मान लैंदे आ, लेकिन असीं पेपर वर्क नहीं करांगे, असीं उन्हां को मुतालबा सिर्फ इन्ना ही कर रहे हैं कि भाई अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल होण दिओ। वो कहंदे ने ओके, लेकिन वो पेपर वर्क नहीं करते। तो सिंतास मुआहदे नूं भी वो जिहड़ा जवाब बना के पाकिस्तान नूं टारगेट करने की कोशिश करता है। अगों जिवें तुहानूं पता हुण गर्मियां आ जाणगीआं, पानी की ज़्यादा जरूरत होनी, तो वो कह चुके हैं कि जी असीं सिंतास मुआहदा जिहड़ा है उहनूं लैके जिहड़ा पाकिस्तान नूं टॉर्चर करांगे। अच्छा वैसे साढ़े पंजाबियों च कहंदा क्या क्या कि बदले लैंदा सानू पंजाब कहंदे है ठीक है, दिल्ली भी नप लैंदा सानू पंजाब कहंदे है। ये धमकियां जड़ियां ना उहदियां कुछ एक गल ते नहीं हर गल ते चलदियां रहिंदियां ने, और इन्हां धमकियां नाल सानू कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा। और देखो मैं एक सवाल करना सी खैर रह गया सी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस दे विच ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ DGSPR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਈਏ ਸਰੂਰ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਕਤਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮੈਲਾ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। देखो ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹਰਦਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਪੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ DGSPR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਦੂਰ ਫੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਗ ਭਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਮੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਦੂਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਕੌਲ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਸ਼ਮੈਲਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਟ ਹੈ, तो आप अपने ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ, ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਰਨ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਾਜ਼ੇ ਮਿਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਰੀਮ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤਨਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੂਰਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕਰ, ਕੌਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀਆ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਇਓ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਵਾਕਈ ਸ਼ਮੈਲਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਫੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।